So let's see the first problem in the application of Canny's method to continuous beams. So this is our beam ABCD, which is fixed at A and D. So it's a fixed continuous beam. And there are three spans AB, BC and CD. AB is carrying a concentrated load at the center, 20 kilonewton, and it is having a length of 4 meter, and BC is having a length of 6 meter, and there is a UDL of 15 kilonewton per meter throughout the span BC, and also there is a concentrated load of 30 kilonewton at a distance 2 meter from the support C, and the span CD is also carrying a concentrated load at the center, 40 kilonewton, and the length of CD is 4 meter. And the flexural rigidity values are different for these spans. For AB, the moment of inertia is I. For BC, the moment of inertia is 2I. And CD, the moment of inertia, it is also I. First of all, we have to calculate the fixed end moments. As usual, M of AB is minus WL by 8. So minus 20 into 4 by 8 minus 10 kilonewton meter. M of BA is 10 kilonewton meter, as the single concentrated load is acting at the midspan of the beam. Then M of BC. So you can see here that on BC there are two types of loads. One is a UDL and one is a concentrated load. So due to both these loads, we have to calculate the fixed end moment at B. So M of BC is equal to, due to this UDL, it is minus WL square by 12. So minus 15 into 6 square divided by 12, minus, due to this 30 kilonewton load, it is minus W AB square divided by L square. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് മിഡ് സ്പാനിൽ അല്ലാണ്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ മൈനസ് WAB സ്ക്വയർ ബൈ L സ്ക്വയറും WA സ്ക്വയർ B by L സ്ക്വയറുമാണ് on the right side, left side and right side respectively. So here UDL കൊണ്ടുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ ഈ സിംഗിൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് കൊണ്ട് ബിയിലുള്ളതും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. So that is the total fixed end moment M of BC. So minus 15 into 6 square by 12 minus 30 into 4 into 2 square divided by 6 square. A is equal to 4 and B is equal to 2. L is equal to 6. So the total is minus 58.33 kilonewton meter. And in the case of M of CB also, we have to calculate the fixed end moment due to this UDL and the single concentrated load at C. So due to this UDL, it is WL square by 12, 15 square by 12 plus 30 into 4 square into 2 divided by 6 square. A square into B divided by L square on equation. So 30 into 4 square into 2 divided by 6 square. So the total is 71.67 kilonewton meter. And M of CD, it is again minus WL by 8. So minus 40 into 4 by 8 minus 20, and M of DC is 20. ഇനിയാണ് നമ്മൾ കനീസ് മെത്തേഡിൻ്റെ iteration പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. As I told you, this is a very simple method which can be applied for any beams or frames, indeterminate structures. ഇതൊരു iteration പ്രോസസ്സാണ്. 4-5 സൈക്കിൾസ് നമ്മൾ ഒരേ പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ടു ഡു ദ iteration. So for that, first of all, we have to calculate the rotation factor for each member. നമ്മൾ മൊമെന്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെത്തേഡിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് K ഡിവൈഡ് ബൈ സിഗ്മ K ആയിരുന്നു. അതായത് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് സം ഓഫ് ദ സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് joining at that joint. So here
റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു -1/2 into distribution factor, that is -1/2 into k by sigma k ആണ് rotation factor. So let's calculate the rotation factor for each member except the members connected with the fixed ends, except for the joints, fixed joints. Members അല്ല, ഫിക്സ്ഡ് ജോയിന്റിന് മാത്രം നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. Here we have two joints other than the fixed joints B and C. A യും D യും fixed joints ആണ്. So ഇവിടെ നമ്മൾ joint B യും C യും consider ചെയ്യാണ്. And the members connected with the joint B are BA and BC. So one by one ആയിട്ട് stiffness calculate ചെയ്യണം and rotation factor calculate ചെയ്യണം. So for the member BA, the stiffness is 4EI by 4. 4EI by L ആണ് നമ്മുടെ stiffness calculation equation. So here 4EI by 4, which is equal to EI is the stiffness of member BA. Then the member BC, 4E into 2I divided by 6, 4 by 3 EI ആണ് BC ന്റെ stiffness. So sigma K is EI plus 4 by 3 EI, 2.33 EI ആണ് sum of the stiffness values of members joining at joint B. And now we have to calculate the rotation factor. Rotation factor for BA is equal to -1/2 into EI divided by 2 by 3 EI, which is equal to -0.214. Rotation factor എന്ന് പറയുന്നത് -1/2 into K by sigma K ആണ്. So for BA it is EI divided by 2.33 EI into -1/2, which is equal to -0.214. Similarly for member BC, it is 4 by 3 EI divided by 2.33 EI into -1/2, which is equal to -0.286. Next is for joint B, the members are CB and CD. So here the stiffness value for CB is 4 by 3 EI, BC CB same member ആണ്, so 4 by 3 EI. And for CD the stiffness is 4 EI by 4, which is equal to EI. And the total stiffness is 2.33 EI. And the rotation factor for CB is same, BC ന്റെ തന്നെയാണ്, so -0.286. And CD ന്റെ കേസിൽ EI divided by 2.33 EI into -1/2, which is equal to -0.214. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ജോയിൻസിനും റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഫിക്സ്ഡ് ജോയിൻസിന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട. ഇനി നമുക്ക് കാനിസ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ നോക്കാം. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ ജോയിൻ ബിയും ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഫോർ ജോയിൻ സിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ജോയിൻ ബി എന്ന് പറയുമ്പം MF BA ആൻഡ് MF BCൻ്റെ സം ആണ്. ഓക്കെ, ദ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ബി is equal to MF BA plus MF BC. അതുപോലെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുമ്പം MF CB plus MF CD. So the total fixed end moments at B എന്ന് പറയുമ്പം MF BA plus MF BC ആണ്. So MF BA is 10 kilonewton meter and MF BC is -58.33 kilonewton meter. So add both these values to get the total fixed end moments at B. Then to calculate the total fixed end moments at C, add MF CB and MF CD. So 71.67 minus 20, that is a total fixed end moment at joint C. So total fixed end moment for joint B is MF BA plus MF BC.
So 10 minus 58.33 minus 48.33 kilonewton meter. That is the total fixed end moment for joint B. Then the total fixed end moment for joint C is M of CB plus M of CD. So 71.67 minus 20, 51.67 kilonewton meter. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തത് റൊട്ടേഷൻ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് ജോയിൻസിനും നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത സെയിം ജോയിൻസിന് തന്നെ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. Now we are going to calculate the rotation contribution for member BA, that is M dash BA. So the equation for M dash BA is given by rotation factor into sigma fixed end moments at joint B plus sigma rotation contribution from far end. So M dash BA is equal to rotation factor, already നമ്മൾ calculate ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, into in bracket sigma fixed end moments at joint B എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ജോയിന്റ് ബിയിൽ വരുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ സം, ദാറ്റ് ഇസ് എം ഓഫ് ബി എ പ്ലസ് എം ഓഫ് ബി സി ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. അത് എന്താണെന്ന് പറയാം. റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും സിയും ആണ്. സോ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. ജോയിന്റ് ബിയുടെ ഫാർ എൻഡ്സിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. സോ എ എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സം ആണ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എം ഡാഷ് ബി എയുടെ കാര്യത്തിൽ. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാം. റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്, അത് ഇവിടെ എന്താണ്? എം ഡാഷ് ബി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. എ എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷന്റെയും സം ആണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്, സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. സോ ഹിയർ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എ ഇസ് 0. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യില്ല, ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ്സിന് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ ഇസ് 0 and the rotation contribution from C is unknown, so taken as 0. ഇവിടെ നമ്മൾ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. സോ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സി ആണ് നമ്മുടെ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ്. സോ എയിൽ നിന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. പിന്നെ അതുപോലെ സിയുടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, സോ ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് 0. സോ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് 0 വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഗെയിൻ 0. ഈ ഒരു ടേം ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്, പിന്നെ ഒന്ന് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റ് ജോയിന്റ് ബി ആണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ടേം സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ എൻ്റെ കേസിൽ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും ആണ്. സോ എ എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെയും സം ആണ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നോ റൊട്ടേഷൻ, സോ ഇറ്റ് ഇസ് 0. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 0 ഫ്രം എ. ആൻഡ് ഫ്രം സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. സോ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് ഇസ് 0. അപ്പോൾ എം ഡാഷ് ബി എ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു നോ ദ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ ഇസ് മൈനസ് 0.214. So rotation factor for BA is minus 0.214 into sum of fixed end moments at joint B. It is 10 minus
58.33 minus 48.33 plus rotation contribution from far ends, that is rotation contribution from end A plus rotation contribution from end C. It is 0. As we told, A fixed end ആയതുകൊണ്ട് 0, C unknown ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 0 ആണ്. So the rotation contribution for member BA is m dash BA is equal to 10.24. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും, പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത്. നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിളാണ് ഇതിൻ്റെ. സോ എം ഡാഷ് ബി എ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എം ഡാഷ് ബി സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എം ഡാഷ് ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി സി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റ് ജോയിന്റ് ബി പ്ലസ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ്. എം ഡാഷ് ബി എയും എം ഡാഷ് ബി സിയും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ, അത് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻസ് ആണ്. എം ഡാഷ് ബി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി എ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. ബാക്കി ടേംസ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. സിഗ്മ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റ് ജോയിന്റ് ബി നമുക്കറിയാം 10 minus 58.33 that is equal to minus 48.33 plus sigma rotation contribution from far end എന്ന് പറയുമ്പോൾ rotation contribution from A plus rotation contribution from C. ബിയുടെ ഫാർ എൻഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള എയും സിയും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ രണ്ട് ഫാർ എൻഡ്സ് എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ 0 ആണ്. അതുപോലെ സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല, അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു. സോ 0 + 0 സിഗ്മ, അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 0 ആണ് ഈ കാണുന്നത്. സോ -0.286 എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്, ഇൻറ്റു -48.33 ഇവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട്, നോട്ട് ദ കറക്ഷൻ, പ്ലസ് 0 which is equal to 13.82. അതാണ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ മെമ്പർ ബി സി. നേരത്തെ നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ മെമ്പർ ബി എ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇപ്പം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് മെമ്പർ ബി സിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ടേം മാത്രം, സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാത്രം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാണ്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ബി ആണ്. അപ്പം ജോയിന്റ് ബിയുടെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ജോയിന്റ് ബിയുടെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് എയും ജോയിന്റ് സിയും ആണ്. ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ്റെ സം ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിന്റ് ബിയിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എം ഡാഷ് ബി എ ആൻഡ് എം ഡാഷ് ബി സി. ഇനി സിമിലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിന്റ് സിയിലുള്ള രണ്ട് മെമ്പേഴ്സ് സി ബി ആൻഡ് സി ഡി, ഈ രണ്ട് മെമ്പേഴ്സിനുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡാഷ് സി ബി ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഡി. റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ മെമ്പർ സി ബി, അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സിമിലർ പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. എം ഡാഷ് സി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സി ബി into in bracket sum of fixed end moments at joint C plus sum of rotation contribution from far end. അപ്പോൾ ഇവിടെ sum of fixed end moments at joint C എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. എം ഓഫ് സി ബി പ്ലസ് എം ഓഫ് സി ഡി ആണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്, 51.67. അതുപോലെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സി ബി ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 0.286 ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇനി അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ വീണ്ടും അതേ ടേം ആണ്, റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡിൻ്റെ സം. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സി ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് സിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജോയിന്റ് ബി പിന്നൊന്ന് ജോയിന്റ് ഡി. നോട്ട് ദിസ് ടേം വെരി കെയർഫുള്ളി, സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്. നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് സി ആണ്. അപ്പോൾ ജോയിന്റ് സിൻ്റെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിന്റ് ബിയും ജോയിന്റ് ഡിയും ആണ്. ഇനി
ജോയിന്റ് ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായാലും 0 ആണ്. കാരണം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. സോ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ഇസ് 0. ഇനി ഡി മാത്രം പോരാ, സി ബി എന്നുള്ളതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലാണ് ടോട്ടൽ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് കിട്ടുക. സോ ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ആണ് സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ്. സോ ഹിയർ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇനി റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി, അത് എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് സി ബി വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എം ഡാഷ് ബി സി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് ബി സിന്റെ വാല്യൂ 13.82 ആണ് ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി. നമ്മൾ നേരത്തെ ജോയിന്റ് ബി കൺസിഡർ ചെയ്ത സമയത്ത് അതിന്റെ ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഇത് സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വാല്യൂ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 അൺനോൺ എന്നുള്ളത് 0 ആയിട്ട് എടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ എം ഡാഷ് ബി സി എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, ആ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പ്ലസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി. കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്, ഡി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട്. സോ ദ ടോട്ടൽ ഫാർ എൻഡ് sigma rotation contribution from far ends is equal to 13.82. So that value is substituted here. So m dash cb is equal to rotation factor for cb into sigma fixed end moments at joint c plus sigma rotation contribution from far end. So here far ends are b and d. So from D the rotation contribution is 0. B എന്നുള്ള rotation contribution നമ്മൾ m dash bc ആണ് എടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് മുന്നേയുള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ m dash bc ആണ് നമ്മൾ rotation contribution from B എടുത്തിട്ടുള്ളത്. So 13.82 ആണ് plus 0 13.82 total, അതാണ് നമ്മുടെ sigma rotation contribution from far end. So m dash cb is equal to minus 0.286 into 51.67 plus 13.82 which is equal to minus 18.73. ഇതാണ് m dash cb. Similarly m dash cd. m dash cd same equation, പക്ഷെ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രം. rotation factor for cd into sigma fixed end moments at c plus rotation contribution from far ends. rotation contribution from far ends എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ്. rotation contribution from b plus rotation contribution from d. d എന്നുള്ള rotation contribution 0 ആണ്. b എന്നുള്ള rotation contribution ഇപ്പോൾ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് which is equal to m dash bc. so the total is 13.82. ഇവിടെ ഒരേ ഒരു ഈ m dash cb യും m dash cd യും തമ്മിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ മാത്രമാണ്. m dash cb ക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് cb സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, m dash cd ക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് cd സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? ഇനീഷ്യലി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, പിന്നെ അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സ് അറ്റ് ജോയിന്റ് ബി ആൻഡ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ m dash ba, m dash bc, then m dash cb, m dash cd, ഇത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു സൈക്കിള് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പ്രൊസീജിയർ എത്രമാത്രം സിമ്പിൾ ആണെന്ന്. സോ 1 സൈക്കിൾ ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇനി സൈക്കിൾ 2ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് m dash ba, m dash bc, m dash cb, m dash cd, ഇത്രയും തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സെയിം ആവുമ്പോൾ, രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിൾസിലുള്ള m dash വാല്യൂസ് സെയിം ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് സൈക്കിൾ 2 നോക്കാം.
ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ സൈക്കിൾ 2 നോക്കാം. Again m dash ba. M dash ba is equal to distribution factor of ba into, in bracket, sum of the fixed end moments at joint B plus sum of rotation contribution from far ends A and C. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടേംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ഫോർ മെമ്പർ ബി എ ആൻഡ് ജോയിൻ ബിയിലുള്ള ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ്സിന്റെ സം. ഇനി അടുത്ത ടേം ഈ -18.73 എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫാർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, സോ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് 0. ഇനി -18.73 ഈ വാല്യൂ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ. ആ വാല്യൂ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് സി ബിന്റെ വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, അത് -18.73 ആണ്. എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ്. സോ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം സി ആണ്. എ എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ് ആൻഡ് സി എന്നുള്ള റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ ജോയിന്റ് ബി ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ എം ഡാഷ് സി ബിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, which is equal to -18.73. So the total is -18.73 rotation contribution from far ends ന്റെ sum. So അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എം ഡാഷ് ബി എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൊട്ടേഷൻ സിഗ്മ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു -18.73. ഇനി എം ഡാഷ് ബി സി. എം ഡാഷ് ബി സിയും എം ഡാഷ് ബി എയും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എ ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അതെന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ജോയിന്റ് ബി ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ജോയിന്റ് ബിന്റെ കേസിൽ ഫാർ എൻഡ്സ് ആർ എ ആൻഡ് സി. എ എന്നുള്ളത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, റൊട്ടേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഇനി റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സി ഫ്രം സി ടു ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. ആദ്യത്തെ സൈക്കിളിൽ നമ്മളത് അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ട് 0 ആയിട്ട് എടുത്തു. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അത് എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഫോർ ജോയിന്റ് ബി. ഇനി അടുത്തത് ജോയിന്റ് സിന്റെ കേസാണ്. ജോയിന്റ് സിന്റെ കേസിൽ എം ഡാഷ് സി ബി is equal to rotation factor for CB, then sum of fixed end moments at joint C plus sigma rotation contribution from joints B and D. ഈ ഒരു ടേം ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. സോ ഈ ഒരു ടേം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം. സോ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ജോയിന്റ് ഇവിടെ ജോയിന്റ് സി ആയതുകൊണ്ട് ഫാർ എൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും ഡിയും ആണ് അല്ലേ. അപ്പം ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ഡാഷ് ബി സി ആണ്. കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ എം ഡാഷ് ബി സി പ്ലസ് 0 എന്താണ്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ഡി ആണ്. ഡി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആണ്, സോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഇതെന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ഈ 19.18 എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എം ഡാഷ് ബി സി. എം ഡാഷ്
ഡാഷ് ബി സിന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈക്കിളിൽ സെക്കൻഡ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് ബി സിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സൈക്കിൾ 2ൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് ബി സി ആണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം ബി ടു സി. So that is to be substituted here, and the sigma rotation contribution from far end is equal to 19.18. That is the contribution from B to C plus the contribution from D to C. D to C എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. B to C എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ 2ൽ തന്നെ കിട്ടിയ വാല്യൂ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോർ എം ഡാഷ് സി ഡി. എം ഡാഷ് സി ബിയും എം ഡാഷ് സി ഡിയും തമ്മിൽ ഒറ്റൊരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ആ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടറിലെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇവിടെ സി ബിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ സി ഡിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. സോ വൺ മോർ സൈക്കിൾ ഇസ് ഓവർ. ഇത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം, കാരണം അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ്. പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിലും എത്രയോ എളുപ്പമാണ്. ഒരു തവണയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രമാത്രം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണിത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സൈക്കിൾ 3യിലേക്ക് പോവാം. So same procedure തന്നെ m dash BA is equal to rotation factor of BA plus sigma fixed end moment set join B plus rotation contribution, sigma rotation contribution from A to B and from C to B. A യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് 0 ആണെന്ന് അറിയാം. അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ളത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ഡാഷ് സി ബിന്റെ വാല്യൂ. അതാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിഗ്മ മറക്കരുത്, കാരണം എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും സി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണിത്. അപ്പം എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എം ഡാഷ് സി ബി വാല്യൂ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. Okay, so the values 14.67 m dash BA and m dash BC എന്താണ്? ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് BA ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് BC വരും. സോ m dash CBന്റെ കേസിൽ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് CB into in bracket sum of fixed end moments at C plus rotation contribution from B to C plus rotation contribution from D to C. D to C contribution is 0. So rotation contribution from B to C is m dash BC. ആ m dash BC എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? ഇതേ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഈ 19.62 തന്നെയാണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ ഇവിടെ വരുള്ളൂ. സോ എം ഡാഷ് സി ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് സി ഡി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഒരു സൈക്കിളും കൂടെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി സൈക്കിൾ 4. സൈക്കിൾ 4ൽ നമ്മുടെ എം ഡാഷ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഓഫ് ബി എ in bracket sum of the fixed end moments at B plus rotation contribution from A to B plus rotation contribution from C to B. Rotation contribution from A to B is 0. അതുകൊണ്ട് ഇത് rotation contribution from C to B ആണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ സൈക്കിളിൽ എം ഡാഷ് സി ബി ആണ്. അതാണ് ഈ -20.39 ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി എം ഡാഷ് ബി സിക്ക് ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി എക്ക് പകരം റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ ബി സി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അടുത്തത് ജോയിൻ സി. ജോയിൻ സിക്ക് എം ഡാഷ് സി ബിയും എം ഡാഷ് സി ഡിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ എം ഡാഷ് സി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സി ബി plus sigma fixed end moments at joint C plus the rotation contribution from far ends D and B. Rotation contribution from joint B to C plus rotation contribution from joint D to C.
D to C, the rotation contribution is 0. അപ്പോൾ B to C rotation contribution എന്താണ്? അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള 19.65. M dash BC ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So finally M dash CB is equal to minus 20.39. So M dash CD. M dash CD യും M dash BC യും തമ്മിൽ ഒരേ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണുള്ളത്, റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ മെമ്പർ CD ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർത്ത് സൈക്കിളും കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താലോ. സൈക്കിൾ 3യിലുള്ളതും സൈക്കിൾ 4ലുള്ളതും വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. M dash BAൻ്റെ വാല്യൂ 14.67, ഇവിടെ 14.7. M dash BCൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ 19.62, അടുത്ത സൈക്കിളിൽ 19.65. Third cycle M dash CB is equal to minus 20.39. In the fourth cycle it is again minus 20.39. And the value of M dash CD in the third cycle is 15.25. In the fourth cycle it is minus 15.26. ഇപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് തമ്മിൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല, ചെറിയ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ചില വാല്യൂസ് സെയിം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഐട്രേഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. രണ്ട് കൺസിക്യൂട്ടീവ് സൈക്കിൾസിലുള്ള വാല്യൂസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആവുമ്പോൾ, ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആവുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പോയിന്റ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് ഐട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. അതിനു മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇത് നമ്മുടെ ബീമാണ്. ഈ ബീമിൻ്റെ രണ്ട് ജോയിൻറ്റ്സ് ബിയും സിയും. ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള സ്ക്വയറിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻ്റ് അറ്റ് ബി ആണ്. അതുപോലെ ഈ സ്ക്വയറിലുള്ളത് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ജോയിൻറ്റ് സി ആണ്. ഇനി ഇതെന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മെമ്പർ ബി എ. ഇത് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മെമ്പർ ബി സി. ഇതെന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മെമ്പർ സി ബി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടർ ഫോർ മെമ്പർ സി ഡി. ഇനി ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. -10, 10. എം എഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് -58.33. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും സമ്മാണ് ഈ നടുവിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന -48.33. 10 - 58.33 -48.33. ഇനി എം എഫ് സി ബി is 71.67. എം എഫ് സി ഡി is -20. അതിൻ്റെ രണ്ടും സമ്മാണ് 51.67. 71.67 -20, 51.67. ആൻഡ് എം എഫ് സി ഡി എം എഫ് ഡി സി is 20. ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സ് വാല്യൂസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ജോയിൻറ്റിലും റൊട്ടേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സും ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെൻറ്റ്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കാണുന്ന 4 റോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 4 സൈക്കിൾസിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ആണ്. ഇത് എം ഡാഷ് എ ബി ആണ് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിലുള്ളത്, സോറി എം ഡാഷ് ബി എ. ഇത് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിലുള്ള എം ഡാഷ് ബി സി. ദിസ് വാല്യൂസ് M dash CB we got in our first cycle, and this values M dash CD in the first cycle. Similarly, ഇത് M dash BA second cycle ഉള്ളത്, M dash BC, M dash CB, M dash CD. അതുപോലെ third cycle ഉള്ള M dash BA, M dash BC, M dash CB and M dash CD. അടുത്തത് ഫോർത്ത് സൈക്കിളിലുള്ള എം ഡാഷ് ബി എ, എം ഡാഷ് ബി സി, എം ഡാഷ് സി ബി ആൻഡ് എം ഡാഷ് സി ഡി. നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ മേലെ പറഞ്ഞ സൈക്കിൾസ് ഒന്നും കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒരുപാട് കാണിക്കാണ്ട് ഈ ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾ കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈസിലി കമ്പയർ ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള, രണ്ട് സൈക്കിളിലുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ സൈക്കിളും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് പോവാം. സോ ഫൈനലി
നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ റെക്ടാങ്കിൾസിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്, റൊട്ടേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മൊമെന്റ്സ് ആണ്. ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സിലേക്ക് എത്തുക, അതാണ് അടുത്തത്. ഇതാണ് ഫൈനൽ മൊമെന്റ് കാൽക്കുലേഷന്റെ ടേബിൾ. നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? MAB, MBA, MBC, MCB, MCD. ഈ ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് ഡയഗ്രാം വരക്കാൻ പറ്റുക. So let's see how to calculate the values of final moments. So for that we can make this table, mark all the joints A, B, C, D. Any fixed end moments, M of AB minus 10, M of BA 10, M of BC minus 58.33, M of CB 71.67, M of CD minus 20, M of DC 20. അടുത്തതായിട്ട് നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 2 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ്. അതായത് ഇപ്പം ജോയിൻറ്റ് എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 2 ടൈംസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എ എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണല്ലോ. ഇപ്പം ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണോ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 0 ഇൻറ്റു 0 അല്ല, ഇൻറ്റു 2. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയിലുള്ള വാല്യൂസിന്റെ കാര്യമാണ്. M-BA ആണ്. M-BA നമ്മുടെ ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള M-BA എന്റെ വാല്യൂ, അതാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 14.7. 2 ടൈംസ് M-BA. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും? 2 ടൈംസ് M-BC. അതുപോലെ ഇത് 2 ടൈംസ് M-CB. അടുത്തത് 2 ടൈംസ് M-CD. അടുത്തത് 2 ടൈംസ് M-DC. M-DC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. അത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് 0 ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് റോ നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻറ്റു 2 ആണ്. സോ എ എന്ന് പറയുമ്പം 2 ടൈംസ് 0, എ എന്നുള്ള ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0. ആൻഡ് ബിൻ്റെ കേസിൽ 2 പാർട്ട് ഉണ്ട്, BA ഉണ്ട്, BC ഉണ്ട്, 2 സ്പാൻ ഉണ്ട്. സോ 2 ടൈംസ് M-BA വരും. ഇവിടെ 2 ടൈംസ് M-CB വരും. അതുപോലെ സിൻ്റെ കേസിൽ 2 ടൈംസ് M-CB ആൻഡ് 2 ടൈംസ് M-CD വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഡിൻ്റെ കേസിൽ ഡിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ആണ്. സോ 2 ഇൻറ്റു 0. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് റോ. അടുത്ത നമ്മുടെ തേർഡ് റോ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ടൈംസ് ഇല്ല, പക്ഷേ ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ M-BA, അതായത് അടുത്ത എൻഡ് എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് വാല്യൂ. അതായത് എന്റെ കേസിൽ ഫാർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ്. അപ്പം ബി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 14.7. 2 ടൈംസ് ഇല്ല, 14.7 മാത്രം ഇവിടെ വരിക. അതുപോലെ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ഇവിടെ ഇടുക. ഇനി സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ M-CB ഇവിടെ വരണം. അതുപോലെ ഇവിടെ M-BC വരണം. 2 ടൈംസ് ഇല്ല, ഓർക്കുക, M-BC വാല്യൂ വരിക. അതുപോലെ ഡിയിൽ നിന്ന് ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം. അതുപോലെ ഡിയിൽ ഫാർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം, -15.26. സോ ഹോപ്പ് ദ തേർഡ് റോ ഇസ് ഓൾസോ ക്ലിയർ. ഫാർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയിലാണെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എഴുതുക, ബിയിലാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതുക, സിയിൽ നിന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ എഴുതുക. M-BA ഇവിടെ വരും, M-BC ഇവിടെ വരും. M-CBന്റെ വാല്യൂ ആണിത്. അതുപോലെ M-Dന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോറി, ഇവിടെ M-CB വരും, ഇവിടെ M-BC വരും.
ഇവിടെ ഡി എന്നുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 0 വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഫ്രം സി ടു ഡി ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എം ഡാഷ് സി ഡി -15.26. അതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് റോ ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ആൻഡ് ദ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് എൻഡ് മൊമെന്റ് പ്ലസ് 2 ടൈംസ് നിയർ എൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്ലസ് ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഓരോ കോളം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ മൊമെന്റ്സിന്റെ വാല്യൂസ് കിട്ടും. So MAB is equal to -10 plus 0 plus 14.7, which is equal to 4.7. Similarly, the moments M of BA, M of BC, M of CB, M of CD and M of DC. So now we got all the end moment values. Now we can draw the bending moment diagram by incorporating the free moments and the end moment values. ഇവിടെ സ്പാൻ എ ബിൻ്റെ കേസിൽ ട്രയാങ്കുലർ ആയിരിക്കും, WL/4. അതുപോലെ ബി സിൻ്റെ കേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, കാരണം UDL ഉണ്ട്, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡും ഉണ്ട്. പാരാബോള വിത്ത് WL²/8 the maximum ordinate and a triangle with WAB/L as the maximum ordinate under the load. അത് രണ്ടും കൂടി വരും ഈ ഒരു സ്പാനിന്, സ്പാൻ ബി സിൻ്റെ കേസിൽ. And in the case of span CD, free moment diagram is a triangle with the maximum ordinate WL/4 at the midspan. ഇത് ആദ്യം വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രീ മൊമെന്റ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റ് വാല്യൂസ് ഓർഡിനേറ്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ്